Hi, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss transportation in animals and plants, second part. So in the first part we have discussed blood, circulatory system, the components of blood and its functions we have discussed. Today we are going to discuss the blood vessels, different blood vessels present in human body and their functions. Okay, so in this first part we have discussed different function of blood. Blood carries oxygen and food materials to different parts of the body, and blood also carries the waste material from it. Collect different the waste material from different parts of the body to the organ where they are getting eliminated. അപ്പോൾ രക്തം രണ്ട് പ്രധാനമായ രണ്ട് ഫങ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. രക്തം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓക്സിജനെയും ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെയും അതുപോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അതത് ഓർഗണിൽ വെച്ച് എവിടെ വെച്ചാണോ അതിനെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് ആ ഓർഗണിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ രക്തത്തിലെ 3 കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ രക്തം ഓക്സിജൻ രക്തത്തിലേക്ക് ലയിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ലങ്സിൽ വെച്ചാണ്. During respiration, what happen? We inhale oxygen containing air, and that air, the oxygen present in the air that we inhale get dissolved in the blood. നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്ക് അത് ലയിക്കുന്നു. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ആൽവിയോളൈ. നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മുടെ ലങ്സിനകത്ത് വായു അറകളുണ്ട്, ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലങ്സ്, വേർ ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് ദിസ് blood capillaries. So that concept we have studied in the respiration in organisms. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ രക്തലോമിക, അതായത് ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിൽ ലയിക്കപ്പെടുന്ന ഓക്സിജനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. So for that, this transportation of this oxygen into different parts of our body take place through blood vessels, and from different parts of the body carbon dioxide and other waste materials are collected and they are carried to lungs. Carbon dioxide is carried to lungs where they are getting eliminated or removed, and urea present in the blood is filtered by the kidney and it is released. So all this process take place through the blood vessels. So let us study which are the 2 type of blood vessels. There are 2 type of blood vessels in our body. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ 2 തരം രക്തക്കുഴലുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ആർട്ടറീസ് ആൻഡ് വെയിൻസ്. And in between these arteries and vein, another 3rd type of small blood capillaries are also present. വളരെ ചെറിയ രക്തലോമികകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 type of blood vessels, arteries and veins, and connecting these arteries and vein there are microscopic tubes which supply blood, oxygen and food material to the cells. That is, blood capillaries are present. So let us discuss one by one the 2 type of blood vessels, arteries and veins. Artery, what is the function of arteries? Arteries carries pure blood or oxygenated blood from heart to all the part of the body. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയ ബ്ലഡ്, നമ്മളതിനെ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ്, അതായത് ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ബ്ലഡ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ബോഡി ത്രൂ ആർട്ടറീസ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാ കോശങ്ങളിലേക്കും ഓക്സിജൻ എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ നമുക്ക് എനർജി ലഭിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എനർജി ലഭിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, റെസ്പിറേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ വേണം. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലെ ഓക്സിജൻ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ അഥവാ വിഘടനം നടക്കുമ്പോഴാണ്. അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസിൽ നിന്ന് എനർജി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഓക്സിജൻ എല്ലാ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നത് ബ്ലഡാണ്. ദാറ്റ് സെയിം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഓൾസോ.
food is carried to different cells through the blood. So the heart is organ. Heart pump blood to arteries. അപ്പോൾ ആർട്ടറീസാണ് ഈ ശുദ്ധരക്തം, അതായത് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹാർട്ട് പമ്പ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ഈസ് റാപ്പിഡ്, മീൻസ് ഹൈ പ്രഷർ ത്രൂ ദ ആർട്ടറീസ്. ആർട്ടറീസിലൂടെയാണ് രക്തം ഹൈ പ്രഷറിൽ വളരെ റാപ്പിഡായിട്ട്, വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഹാർട്ട് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, തള്ളിവിടുന്നു ഈ ആർട്ടറീസിലൂടെ. അപ്പോൾ അതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ രണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് തരം ബ്ലഡ് വെസൽസ്, ആർട്ടറീസ് ആൻഡ് വെയിൻസ്. അതിൽ ആർട്ടറീസ് ആർ തിക്ക് വാൾഡ്. ആർട്ടറീസിന് പൊതുവേ അതിൻ്റെ വാൾ, ആ ട്യൂബ്സിൻ്റെ ആർട്ടറീസ് വാൾസ് തിക്കായിരിക്കും. എന്താണത് തിക്കാവാൻ കാരണം? ഹാർട്ട് പമ്പ് ബ്ലഡ് ഇൻ ടു ആർട്ടറീസ്. സോ ആർട്ടറി മസ്റ്റ് ബി സ്ട്രോങ്, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബ്രേക്ക്. ഹാർട്ട് ശക്തമായി രക്തം ഈ ആർട്ടറീസിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആർട്ടറി പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കുന്നത് ആർട്ടറിയുടെ വാൾ തിക്കായതുകൊണ്ടും ആൻഡ് ഓൾസോ ഇലാസ്റ്റിക് വാൾസ്. അപ്പോൾ അത് ഇലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് പ്ലേസ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ആർട്ടറീസിലെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിന് നമ്മൾ എന്താണ്, വി ക്യാൻ ഫീൽ ദ ത്രോംബിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ടറീസ്. ആർട്ടറീസ് എപ്പോഴും ഒരു സ്പന്ദനം, ആർട്ടറീസിലെ സ്പന്ദനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ, ത്രോംബിങ് മൂവ്മെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ സ്പന്ദന മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ദ ത്രോംബിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ടറി ഈസ് നോൺ ആസ് പൾസ്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് പൾസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൈ ദിസ് പൾസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ pumping of blood into arteries by the heart. So the throbbing movement, you can feel it, and this throbbing movement is called pulse and is due to the blood flowing in the arteries. You can count the number of times the blood, arteries, the throbbing movement, how many times an artery this shows this throbbing movement in 1 minute. So you can find it. ഈ നിങ്ങളുടെ കൈൻ്റെ റിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ശരിക്ക് നമ്മുടെ തള്ളവിരൽ കുറച്ച് അമർത്തി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ത്രോബിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ദാറ്റ് ദീസ് ആർട്ടറീസ് ആർ ത്രോബിങ്. നമ്മുടെ ആർട്ടറീസ്, ഹാർട്ട് ബ്ലഡ് ആർട്ടറീസിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആർട്ടറീസും ഇതുപോലെ സ്പന്ദനം ഉണ്ടാകുന്നത്, അതിൽ ത്രോബിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹൗ മെനി പൾസ് ബീറ്റ് കുഡ് യു കൗണ്ട് ഇൻ എ മിനിറ്റ്? യു ക്യാൻ ഡു ദ ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അമർത്തി പിടിച്ച്, നമ്മളെ റിസ്റ്റിൽ നമ്മളെ തള്ളവിരൽ അമർത്തി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ സ്പന്ദനം അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു മിനിറ്റിൽ ക്ലോക്കിൽ നോക്കി ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര സ്പന്ദനമുണ്ട് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ആം ഡൂയിങ് ഇറ്റ് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. അപ്പോൾ ഞാൻ 10 സെക്കൻഡിൽ എനിക്ക് 11 ത്രോബിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടി. 10 സെക്കൻഡിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം 20 സെക്കൻഡിൽ 10 സെക്കൻഡിൽ 11 ആണെങ്കിൽ 20 സെക്കൻഡിൽ 22, 11 22. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 60 സെക്കൻഡിൽ എത്രയും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ 10 സെക്കൻഡിൽ 11 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം 50 സെക്കൻഡിൽ 55 കിട്ടും. അപ്പോൾ 60 സെക്കൻഡിൽ 66 കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും 15 സെക്കൻഡ്. ഡോക്ടർമാരൊക്കെ 15 സെക്കൻഡിലുണ്ടാവുന്ന ഈ സ്പന്ദനമാണ് അവർ അളക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇഫ് യു കൗണ്ട് in an average human being, if you count the number of pulse, you will get 72.
ഇൻ എ മിനിറ്റ്. നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആർട്ടറീസ് 72 പ്രാവശ്യം സ്പന്ദിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിവിധ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോളത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെയിം ഓഫ് ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് പൾസ് പെർ മിനിറ്റ്. So the number of times the heart heart pump blood into the arteries, that is called the pulse, the heartbeat, rate of heartbeat. So you can count that one by taking the pulse by an arteries, how many times this throbbing movement you can feel. So in a minute how many times you get it. So you will get the pulse rate per minute. I have told you 72 is the average pulse rate of a normal human being. ഓക്കെ, ചെറിയ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. So that is about arteries. So arteries carries pure blood from heart to different part of the body. This arteries are comparatively thick walled and elastic. And next is veins. Veins carry this carbon dioxide rich blood from all part of the body back to heart. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അടങ്ങിയ രക്തത്തെ വിവിധ നമ്മുടെ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ലങ്സിലെത്തിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ടു ഹാർട്ട്, അത് ഹാർട്ടിലെത്തും. ഫ്രം ഹാർട്ട് ദിസ് ബ്ലഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു ലങ്സ് വേർ ദിസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് eliminated. So arteries carry pure blood from heart to different part of the body, and veins carry deoxygenated blood or carbon dioxide containing blood from different part of the body back to heart. And so this comparatively this veins are having thin wall and it is not elastic. There are valves present in the veins which allow blood to flow only towards the heart. That is another difference. Arteries you don't there is no valve, but in the case of this veins, the veins contain valve. എന്തുകൊണ്ടാണ് വെയിൻസിൽ മാത്രം വാൽവ് ഉണ്ടായത്? കാരണം വെയിൻസിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിലേക്ക് മാത്രമേ പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഹാർട്ട് rhythmic contraction and relaxation of the heart is there. Heart contains the structure of heart we will study. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ heart pump blood, this blood goes to arteries only. പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹാർട്ടിലേക്ക് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ആർട്ടറീസും വെയിൻസും. കാരണം വെയിൻസ് ഹാർട്ടിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്നു, ആർട്ടറീസ് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ ആർട്ടറീസും വെയിൻസും ഹാർട്ടിലേക്ക് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ടും തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ ബ്ലഡ് ഗോസ് ടു ആർട്ടറീസ് ആസ് വെൽ ആസ് വെയിൻസ്. ആർട്ടറീസിലേക്കും പോകും, വെയിൻസിലേക്കും പോകും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ആർട്ടറീസിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കണം. കാരണം പ്യുവർ ബ്ലഡാണ് ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ബ്ലഡ് ആർട്ടറീസിലൂടെ പോകാൻ പാടുള്ളൂ, വെയിൻസിലൂടെ പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ദിസ് ആർട്ടറി വെയിൻസ് ദർ ഈസ് വാൽവ്. വെയിൻസിൽ വാൽവുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ആർട്ടറീസിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വാൽവ് അടയും. വെയിൻസിൻ്റെ വാൽവ് അടയുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല? ബ്ലഡ് വെയിൻസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാരണം. അപ്പോൾ വെയിൻസ് കണ്ടെയ്ൻ വാൽവ്. ഐ തിങ്ക് you got the point. So that's it. Now let us see this
സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ, ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹാർട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഹാർട്ടിലെ ബ്ലഡ്, ഹാർട്ട് പമ്പ് ബ്ലഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ബോഡി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഹാർട്ട് ശുദ്ധരക്തത്തെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ദാറ്റ് ഓൾസോ ത്രൂ ആർട്ടറീസ്, അത് ആർട്ടറീസിലൂടെയാണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം, ഈ ഡയഗ്രത്തിലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ആർട്ടറീസ് കാണാം, താഴേക്ക് ആർട്ടറീസിലേക്ക് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തത് മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് പോകുന്നത് വേറെ ഒരു ആർട്ടറീസാണ്. that is pulmonary artery. You can see in the left side of the diagram. അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കൂ, അവിടെ പൾമണറി ആർട്ടറി എന്ന് കാണാം. പൾമണറി ആർട്ടറി ഈസ് ദ ആർട്ടറി വിച്ച് ക്യാരീസ് ബ്ലഡ് ടു ദ ലങ്സ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ലങ്സിലേക്ക്, രണ്ട് ലങ്സിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്ന ബ്ലഡ് വെസലാണ് ആർട്ടറീസ്. സോ പൾമണറി ആർട്ടറി, പൾമണറി ഈസ് എ വേർഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ലങ്സ്. ശ്വാസകോശവുമായി സംബന്ധിക്കുന്ന വേർഡാണ് പൾമണറി. പൾമണോളജിസ്റ്റ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് അല്ലേ, നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. സോ പൾമണറി ആർട്ടറി, ഈ പൾമണറി ആർട്ടറി ഏത് തരം രക്തമായിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത്? പ്യുവർ ബ്ലഡ് ആയിരിക്കുമോ, ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് ആയിരിക്കുമോ? എന്തിനാണ് ഈ ബ്ലഡ് ലങ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? യെസ്, അതായത് ഈ രക്തത്തിലടങ്ങിയ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറന്തള്ളുന്നതിനും പിന്നെ ഓക്സിജൻ രക്തത്തിലേക്ക് ലയിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ലങ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ ലങ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആർട്ടറി ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് എപ്പോഴും ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ്, അതായത് ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേവരെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹാർട്ട് പമ്പ് ബ്ലഡ് ടു ആർട്ടറീസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ബ്ലഡ് ആർ പ്യുവർ ബ്ലഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇത് നമ്മൾ രക്തം ആർട്ടറീസിലേക്ക്, ധമനികൾ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക, ധമനികളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടറിയിലേക്ക് ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് പ്യുവർ ബ്ലഡാണ് പൊതുവെ. പക്ഷേ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആർട്ടറി, ദാറ്റ് ഈസ് പൾമണറി ആർട്ടറി, ദാറ്റ് ക്യാരീസ് ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ആ രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ആർട്ടറിയാണ്. പക്ഷേ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ലങ്സിലേക്കാണ്. ലങ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ ബ്ലഡിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറന്തള്ളി പകരം ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൾമണറി ആർട്ടറിയിലെ ബ്ലഡ് ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും. തിരിച്ച് ലങ്സിൽ വെച്ച് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് ബ്ലഡിലേക്ക് ഓക്സിജൻ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ലങ്സിൽ നിന്ന് ഹാർട്ടിലേക്ക് തന്നെ ആ ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരും. ആ ബ്ലഡ് എങ്ങനെയുള്ള ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും? യെസ്, പ്യുവർ ബ്ലഡ്. ആ പ്യുവർ ബ്ലഡ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്, അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ലങ്സിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസ്, അപ്പോൾ വെയിൻസ് ആയിരിക്കും. ഈ പർട്ടിക്കുലർ വെയിൻസിന് നമുക്ക് എന്ത് പേര് പറയാം? യെസ്, പൾമണറി ആർട്ടറി. കാരണം അത് ലങ്സിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ബ്ലഡ് ആയതുകൊണ്ട് പൾമണറി ആർട്ടറി. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് പൾമണറി ആർട്ടറി. പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ആർട്ടറീസ് ലങ്സിൽ നിന്ന് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ആർട്ടറീസിലേക്ക് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ബ്ലഡ് പ്യുവർ ബ്ലഡാണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ പ്യുവർ ബ്ലഡ് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു റീച്ച് ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി സെൽ അല്ലേ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ കോശങ്ങളിലേക്കും ഈ ഓക്സിജൻ എത്തണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്തുന്നതിന് ഈ വലിയ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആർട്ടറീസ്, ഈ ആർട്ടറീസിൽ നിന്ന് ഒരു ഓക്സിജനെ ഈ സെൽസിന് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർട്ടറീസൊക്കെ തിക്ക് വാൾഡാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയൊന്നും ഓക്സിജൻ സെൽസിലെത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സെല്ലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ ആർട്ടറീസ് ബിക്കം വെരി സ്മോൾ കാപ്പിലറീസ്. ആർട്ടറീസ് വളരെ വളരെ നേർത്ത രക്തലോമ്യകൾ അഥവാ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസായി മാറും. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിലൂടെ ബ്ലഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓരോ കോശങ്ങളിലേക്കും ആവശ്യമായ, ഓരോ സെൽസിലേക്കും ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം ക്യാപ്പിലറീസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ്. അതിൻ്റെ വാൾസിൽ സ്മോൾ ഹോൾസ് ആർ ദർ, സുഷിരങ്ങളുണ്ട്. ആ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ വളരെ സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസ് അതിന് ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും പോകാൻ കഴിയും. അതായത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ്, സം മിനറൽ മോളിക്യൂൾസ്, ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. അതുപോലെ
സെൽസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഈ ചെറിയ രക്തലോമ്യകളിൽ നിന്നാണ് സെല്ലിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സെല്ലിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എനർജിയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള പ്രോട്ടീൻസും മറ്റുമൊക്കെ എനർജിയായി മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നൈട്രോജൻ അടങ്ങിയ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, നൈട്രോജിനസ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, യൂറിയ പോലുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, എക്സസ് സോൾട്ട്, അമിതമായ സോൾട്ടിൻ്റെ അംശം, ഇതെല്ലാം രക്തത്തിലേക്ക് ലയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ലയിക്കുന്നതും ഈ രക്തലോമികകളിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ രക്തലോമികയിൽ കുറച്ച് പോകുമ്പോൾ രക്തലോമികയിലെ ബ്ലഡ് ഇമ്പ്യൂറായി മാറും. കാരണം അതിലെ ഓക്സിജനൊക്കെ സെൽസ് എടുത്തു തിരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും മാലിന്യങ്ങളും രക്തത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലഡ് നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂർ ബ്ലഡ്. ഈ ഇമ്പ്യൂർ ബ്ലഡ് പിന്നീട് ഈ കാപ്പിലറീസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വെയിൻസായി മാറും. അങ്ങനെ ചെറിയ വെയിൻസൊക്കെ കൂടി വലിയ വെയിൻസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഈ വലിയ വെയിൻസ് ഹാർട്ടിലെത്തിച്ചേരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഇതാണ് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാവാനുള്ള ഒരു ഡയഗ്രമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ വരച്ചെടുത്ത് പഠിക്കണം. സോ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ, ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡൈ ഡ്യൂ ടു അൺഅവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ്. സോ ദിസ് വോളണ്ടറി ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഈസ് ആംലെസ് ആൻഡ് പെയിൻലെസ് ആൻഡ് ക്യാൻ സേവ് പ്രഷ്യസ് ലൈഫ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും രക്തദാനം, ജീവൻ ദാനം, നേത്രദാനം, മഹാദാനം. രക്തം ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. നമ്മളുടെ വളരെ കുറച്ച് രക്തം മാത്രമേ, ഒരു 300 ml ഓളം രക്തം മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് നത്തിങ് ഹാപ്പൻ ടു അസ്, നോ പെയിൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യില്ല. പ്രായപൂർത്തിയായ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ രക്തം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഒരുപാടായ ആളുകളുടെ, രോഗികളുടെ ജീവന് രക്ഷിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബ്ലഡ് ബാങ്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പലപ്പോഴും ഈ രക്തത്തിൻ്റെ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് രക്തം കിട്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. Now you can see I have told you the third type of blood vessels, that is blood capillaries. So what is blood capillaries? On reaching, when blood reaches to different tissues, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ കലകളിൽ, ടിഷ്യൂസിൽ ഒരേ തരം കോശങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കലകൾ എന്ന് പറയുക, ടിഷ്യൂസ്. So when blood reaches to different tissues, they divide further into extremely thin tubes called capillaries. അപ്പോൾ ഓരോ ടിഷ്യൂവിലെത്തുമ്പോൾ ഈ വീണ്ടും ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ്, ബ്ലഡ് ആർട്ടറീസ് അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ഫോം ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ്. കാപ്പിലറീസ് ജോയിൻ ടു ഫോം വെയിൻസ് വിച്ച് എംപ്റ്റി ഇൻ ടു ഹാർട്ട്. അതങ്ങനെ ഹാർട്ടിലേക്ക് എംപ്റ്റി ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. തിരിച്ച് രക്തം ഹാർട്ടിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ. ഓക്കെ. And next thing we have to study is structure of heart. That in the part 3rd we will discuss structure of heart in the next class.